ابھی یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے جی نواب بگٹی شہید نہیں ہے, اس کو مارنے والے شہید ہیں. شہادت کا تعلق ایک مذہبی معاملہ ہے, مذہبی انٹائٹلمنٹ ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہے. آپ نے یہ فیصلہ کر لیا. ان کی ترجیحات میں کب سے تعلیم آنے لگا؟ یہ کب سے تعلیم کی باتیں کرنے لگے؟ ان کی اپنی پہلے ڈگریاں چیک کریں. آپ خود کہتے تھے کہ جی یہ پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں, تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل جدوجہد شروع کی. آپ کے فریم ورک میں ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کی اسلام آباد میں کیا باتیں تھی؟ اسلام آباد وہ کس سے ملنے گئی تھی؟ کون تھے ان کے ساتھ؟ کیا ریسپونس آیا؟ یہ کیوں پہاڑوں پر گئے؟ پڑھے لکھے لوگ, خواتین, بچیاں یہ جا رہی ہیں, کیا اس کا کوئی ریزن نہیں ہے؟ یہ آج اس چیز کو سمجھ لیں جو نریشن یہ بلڈ کر رہے ہیں. یہ اکثر کہتے ہیں نا کہ جی بلوچ کا پنجابی کا مسئلہ کیا ہے, ڈاکٹر مارنگ صاحبہ فلانا واقعے کی مذمت کر رہے ہیں پنجابی کے ساتھ. اب گزشتہ 2 مہینے سے بلوچ اور پنجابی کو کون آمنے سامنے کر رہا ہے؟ اسد ریاست کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں, وہ نریشن بلڈ نہیں کرتے, وہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتے, وہ ایک قوم کا من اصل قوم بھی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتے جس طرح کیا جا رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دوست نے مجھ سے شیئر کیا تھا, ASA یعنی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن بلوچستان یونیورسٹی کے کسی معاملے میں اس وقت کے گورنر تھے اویس غنی صاحب, وہ اس کے پاس گئے تھے ملنے کے لیے. تو میٹنگ جب ہو گئی تھی ریپریزنٹیشن میں, اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کابینہ میں یا گروپ میں 1-2 بلوچ بھی موجود ہیں. خیر باتیں جب ہو گئی, اس کے بعد آف دی ریکارڈ چائے پر اس نے کہا کہ جی آپ سب کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگ شکر منائیں, ہم لوگوں نے بلوچ کو تعلیم سے زور پہ روک کے رکھا ہوا ہے. زبردستی ہم نے اس کو, کبھی بندے اٹھاتے ہیں, کبھی احتجاج کرواتے ہیں, کبھی بجٹ نہیں دیتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اگر اس کو آزادی سے چھوٹ دی جائے, ایجوکیشن میں یہاں بلوچستان میں, پاکستان میں کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گا. تو یہ اویس غنی اس وقت کے گورنر نے خود یہ بات کہی تھی کہ یہ تو شکر مناؤ, میرا مجھ سمیت میرے جتنے ہم خیال دوست ہیں یا یونیورسٹی میں جس طرح کے وائس چانسلرز رہتے ہیں وہ اس طرح کی سینیریو کریٹ کرتے ہیں کہ بلوچ پڑھ نہیں پائے. تو سریاب ہو, تربت ہو یا کہیں پہ بھی ہو, بلوچ کو آپ چھوڑ دیں ایجوکیشن میں, وہ کسی بھی قسم کی ایجوکیشن ہو, چاہے اسکلفل ہو, چاہے جرنل ہو, فکشن ہو, نان فکشن ہو, جدید دنیا کے جو معاملات ہیں اس حساب سے اگر کمپٹیشن میں آپ بلوچ کو چھوڑ دیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ سب سے آگے نکل جائے گا, لیکن وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں رہے گا. جہاں تک بجٹ کی آپ نے بات کی, ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں اس ملک کا 83 سے 85% بجٹ جو ہے وہ سیکورٹی پرپز میں چلا جاتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس, انفراسٹرکچر, ایجوکیشن, ہیلتھ, ہیومن رائٹس کے حساب سے جس حساب سے بجٹ نکالی جانی چاہیے تھی وہ تو کبھی بھی نکلتا نہیں ہے. اس چیز کو تو وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی ایجوکیشن سے کیا تعلق, ہیلتھ سے ان کا کیا تعلق, اور پہلے سے جس ایجوکیشن کا آپ نے اشارہ کیا یا پتہ کیا وہ تو ان کی ترجیحات میں ہی نہیں رہا ہے. اگر ان کی یہ ترجیحات میں ہوتی تو آج بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے آپ دیکھ لیں اساتذہ. کل ایک جج صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے بلوچستان یونیورسٹی سے پڑھا ہے, اب سریاب میں میری پوسٹنگ ہے, اساتذہ کو میں دیکھتا ہوں یونیورسٹی کے سامنے کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے پڑھایا اور ان کی پڑھانے کی بدولت اس یونیورسٹی سے پڑھ کے آج میں جج بنا ہوں اور مجھے پڑھانے والے یونیورسٹی کے سامنے بیٹھ کے اپنی تنخواہ کے لیے ہڑتالیں کر رہے ہوتے ہیں. تو تعلیم یہ ہے, تعلیم کا رویہ یہ ہے, ہم نے کبھی اس کو ترجیحات نہیں رکھا. جہاں تک سریاب کی بات ہے اور فیسٹیول کی بات ہے, مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ایک تو جتنا سریاب کو اسپیس دیا جا رہا ہے وہ نکھرتا آ رہا ہے اور اپنی خوبصورتی کو دکھاتا آ رہا ہے. اسی طرح فیسٹیول کو دیکھتا ہوں ایئرلی اس میں بھی بہتری آ رہی ہے, اس میں بھی امپرومنٹ آ رہی ہے, تو اس کمیٹی کو, ساتھیوں کو میں مبارکباد دوں گا. یہاں پہ بھی تو رویہ رہا ہے اس بلڈنگ میں جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں, منشیات فروش یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں, پرائیویٹ گونز یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں, چور لفنگا بیٹھے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. لیکن ان ساتھیوں کے لیے ہمیشہ مشکلات پیدا کیے گئے کہ کیونکہ لٹریری فیسٹیول کرتے ہیں, کتاب بیچتے ہیں, کتابی ماحول پیدا کرتے ہیں جو بہت کم کو پسند آتا ہے. حکومت بلوچستان ہے. دوسری وہ کہتے ہیں کہ عوام کا فیصلہ, عوام کے فیصلے سے آئے ہیں وہ خود, اگر وہ عوام پر چھوڑتے ہیں. تیسری یہ کہ تعلیم کو جب آپ مخبری کا ذریعہ بناؤ گے, آپ آکسفورڈ سے MOU آپ نے سائن کیا ہے, ابھی بلوچستان جو بیٹھے ہوئے ہیں ملازمین, میں ان کو ملازمین کہتا ہوں, یہ جو ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو مخبری کیا کروا رہے بچوں سے. ان کو کون سا سائنٹسٹ ان کا نیت ہے بنانے کا, فلاسفر بنانے کا ان کا ارادہ ہے, اچھے انجینئر بنانے کا ارادہ ہے, اچھے وکیل بنانے کا ارادہ ہے. سیاستدان یہ ہوتا ہے جو ان کا رویہ اتنے پرسنل ہوتے ہیں, اتنا توہین آمیز رویہ
जो इनका है ये सियासतदान का होता है। ये तो बलोच से ज़्यादा जिन्होंने इनको लाया है, हर उनका बात देख रहे, एग्रेशन देख ले। रियासत के नुमाइंदे जो होते हैं वो इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, वो नरेशन बिल्ड नहीं करते, वो कैरेक्टर एसिसिनेशन नहीं करते, वो एक कौम का मिनसुल कौम भी कैरेक्टर एसिसिनेशन नहीं करते जिस तरह किया जा रहा है। सियासतदान का रवैया ये होता है। सियासतदान तो अताउल्लाह खान मेंगल थे, सियासतदान तो शहीद नवाब अकबर खान बुगटी थे, सियासतदान तो नवाब खैर बख्श खान मरी थे, उनके बच्चे शहीद हुए। कोई उनकी तकरीरों से ये दिखा है कि कभी वो पर्सनल हुए हों, किसी के घर की बातें अपने दुश्मन की किए हों, किसी की किरदार कशी उन्होंने की हो। सियासत की बात करते थे, टू द पॉइंट करते थे, सब्जेक्ट की बात करते थे, आइडियोलॉजी की बात करते थे। बलोच कौम ने तो अपना फैसला सुना दिया है, इस अगस्त में भी सुना दिया है, राजी मुची की टाइम पे भी सुना दिया है कि उनका क्या फैसला है। उस फैसले को सुनेगा कौन? अगर उस पर मैं और आप जाएंगे तो बातें कई और तरफ निकल जाएंगी। ये असेंबली में बैठे हुए हैं, ये तालीम याफ्ता है, इनकी ये कैपेसिटी है, ये तालीम दिला सकते हैं, कोई एक्ट तालीम के लिए पास कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल में जितने ह्यूमन राइट्स के एजुकेशनल और फंडामेंटल राइट्स थे उनको तो ये सलब कर रहे हैं। इनकी तरजीहात में कब से तालीम आने लगा? ये कब से तालीम की बातें करने लगे? इनकी अपनी पहले डिग्रियां चेक करें। मैंने शुरू में भी कहा कि तालीम क्या है, वो दैट्स अनदर इशू, दैट्स अनदर डिस्कशन। इसके बावजूद भी ये पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे यही होते हैं जो ये आके बातें कर रहे होते हैं। सियासतदान कभी पर्सनल नहीं होता, कभी किरदार कुशी नहीं करता, गालम गलोच कभी भी नहीं करता। आप इशूज़ पे आके बात कर लें। बंदूक से क्या मुराद है, या डिग्री से या बंदूक से मुराद क्या है, आए बहस कर लें। मैंने इसीलिए कहा आपका इदारा अफोर्ड कर सकता है तो हम उस पर भी बात करेंगे। ये क्यों बंदूक उठाने पर मजबूर हुए हैं, ये क्यों पहाड़ों पर चले गए? खुशी से कोई जाता है पहाड़ों पर? आप कोई भी इंसान साहिब अकल होगा, उसको नहीं पता कि मेरी जान है, मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरे औलाद हैं, मेरे घर हैं, मेरा भी मुस्तकबिल है। ये क्या समझते हैं? ये शौकिया गए हैं, पिकनिक पर गए हैं, शिकार करने गए हैं। इनको इनकी जान नहीं है, इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हमें भी मरना है। ये किराए के कातिल हैं क्या? ये तनख्वाह लेकर चला रहे हैं? हाँ, आए बलूचिस्तान पर वाकई में किसी ने इशूज़ पे एड्रेस करना है, उस चीज़ को छोड़ दें। अभी ये स्टेटमेंट आया है जी, नवाब बुगटी शहीद नहीं है, उसको मारने वाले शहीद हैं। शहादत का ताल्लुक एक मजहबी मामला है, मजहबी एंटाइटलमेंट है जो खुदा के हाथ में है। आपने ये फैसला कर लिया। भगत सिंह बरतानिया के लिए शहीद नहीं था, सब कॉन्टिनेंट के लिए शहीद था। चे गवेरा लातीनी अमेरिका के लिए शहीद नहीं था, अमेरिका के लिए शहीद नहीं था। एम्पेरियलिस्ट, कब्जागिर, हमला आवर, मकामी हीरोज को कभी भी तस्लीम नहीं करता और मकामी उसको भी तस्लीम नहीं कर सकते। देन दैट इज रिलेटेड टू द नेशनल क्वेश्चन। और इन्वेडर्स जो है उसका ताल्लुक उस चीज़ से है। हमने शुरू में भी कहा है, आज भी हम कहते हैं। अभी राजी मुची की जो बात हुई, क्या ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल नहीं था? अब आप क्या आपका रिस्पॉन्स क्या आया? आप खुद कहते थे कि जी ये पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जद्दोजहद शुरू की। आपके फ्रेमवर्क में डॉक्टर मारंग साहिबा की इस्लामाबाद में क्या बात थी? इस्लामाबाद वो किससे मिलने गई थी, कौन थे उनके साथ, क्या रिस्पॉन्स आया? अभी आप उसको कहते हैं कि ग्वादर आप नहीं जा सकते, क्वेटा भी आप वो नहीं रह सकती। ये 4th शेड्यूल में जिस तरह नाम डाला गया, जिस तरह निकाला गया, पाकिस्तान के 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की बात करते हैं। अपने दिए गए उस लॉ को उन्होंने फॉलो किया है, फिर अभी मजीद अमेंडमेंट ला रहे हैं। जी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अदालतें, तो ये बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब में जो अदालतें हैं हाई कोर्ट लेवल की, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? तो 77 सालों से ये गलत चल रहे थे, गलत काम कर रहे थे। ये आज इस चीज़ को समझ लें, जो नरेशन ये बिल्ड कर रहे हैं। ये अक्सर कहते हैं ना कि जी बलोच का पंजाबी का मसला क्या है, डॉक्टर मारंग साहिबा फिलाना वाक़े की मज़म्मत कर रही है पंजाबी के साथ। अब गुज़िश्ता 2 महीने से बलोच और पंजाबी को कौन आमने सामने कर रहा है? बलोच को और पंजाबी को तो इसने सामना किया है। आप आए, बैठ के बात कर लें कि जी पहले इस चीज़ पे हम कुछ नहीं चाहिए। ये क्यों पहाड़ों पर गए? पढ़े लिखे लोग, ख़वातीन, बच्चियाँ ये जा रही हैं, क्या उसका कोई रीज़न नहीं है? आप एक कौम को 48 में आके उसकी शनाख्त को, नेशनल क्वेश्चन को, तशख़्ख़ुस को ख़त्म करके अपनी तरीके से नरेशन बिल्ड कर रहे होते और कहते कि उस कौम को नहीं पता, उसके बच्चों को नहीं पता। आपकी ये बातें जो है ये शायद इस्लामाबाद वालों को पसंद आए, उसके आसपास वालों को भी पसंद आए। बलोच को, यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे पंजाबी में जो इंटेलेक्चुअल बैठा हुआ है, जो न्यूट्रल सहाफ़ी बैठा हुआ है, सिंध में, KPK में, सबको अच्छी तरह से पता है इस नरेशन से कोई मुतासर होने वाला नहीं है। इससे मज़ीद इशूज़ बढ़ेंगे।